тревожно в сердце. Вот. Так все хорошо вроде, так и живем хорошо, и все есть, но покоя нет. Что-то такое тревожное. Особенно вот это жарко сейчас, и вот как-то наводит на мысли, что всегда вот в жаркие лета начинались эти войны, и 14-й год, и 41-й. И ведь и в 40-м году жаркая погода была. Это тоже было жарко, не надо забывать об этом. И в 44-м году было жаркое лето тоже, да. Вот так что вот август, я боюсь августа. Вот может пройдет август, если переживем так спокойно, то может и утихнет. Peipsiääre vallas Kasepää külas seisavad tared kõrgetel kiviasemetel, olles valmis vastu panema üleujutusele, kui järv peaks millegipärast vihastuma ja peale tungima. Kui me ei usu Jumalat, ei usu me iseend ega teisi, kõnelevad vanausulised, kelle esivanemad jõudsid nendele randadele 17. sajandil sibulamugulad taskupõhjas. Andrei Ivanovitš Sergin on oma elus juhtinud nii hobuseid kui veoautosid, töötanud ehituste peal. Kui Kasepää vanausuliste koguduse eestseisja Ambrosi Ivanovitš Sidorov 2003. aastal pühakirja lugedes nõrkes, ulatas ta kirikuraamatu Andrei Serginile, et tema lugemist jätkaks. Andrei võttis pühakirja ja vastutuse koguduse eest seista. Нет, она сюда не хочет, она туда хочет. Так, ну попробуем. Главное, козам тут кушать есть. Какой человек, такая у него и собака. Точно? Точно. Вот там, смотри, есть это вот, я забыл, по-моему, я забыл уже, но там есть такой, где соседи враждовали, и собаки ходили к соседям гадить под окно, да? Вот я забыл название этой книги, там очень интересно, это мужчина был крепкий. И тоже работал, а сыновья разбежались, и тоже вот. Это tõde ja õigus. Да, точно. Правый, точно, да. Я думал, что это хозяин хутора, это, как он, тоже его не Андрес. Да. Ja Pearu. Pearu, да. А вот Pearu хитрый мужик был вообще, да. Тот добивался справедливости, а видишь, и справедливости-то никак и не добиться, да. Но особенно мне жалко было, вот как это маленьких детей хоронили. Видишь, какая-то болезнь пришла, ну прямо страшно. Как подумаешь, вот так твой маленький умрет, это вот прямо страшно.
Да. Что-то стало, ножи плохо брать уже. Вот так порвал. Ух. Старость не радость. Либо подцепится и убежит. Очков нет, ничего не вижу. Ну, пускай покиваем хотя бы так. Дети, тишина. Сей день или сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи, и гробный живот дарова. tavaliselt mõtlevad inimesed elu kestmisest surmahetkeni. Lootus kestab surmani. Mis saab aga edasi? Kes ütles, et pärast surma tuleb tühjus? Kas see pole mitte meie endi ekslik arvamine? Inimene on igavene olend ja surm vaid lävest üleastumine. See on ülestõusmispühade sõnum. Смерть не ищите, я кончил, но век
Блаженне чисти сердце, Сюда ставить или вам надо? А я думал, ты кому дать хочешь. Ой, Господи. Сейчас вода легкий, а вот когда осенью холодный, тогда волна тяжелая бьет, да. Вот посмотри, здесь это при благочестивом, благородным, Богом избранным государь, царь и великий князь Михаил Федорович. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, исповедание и к Твое облече, одеяйся светом, яко ризою, пропинай небо, яко кожу, покрывая водами превыспренная своя, полагая облаки невосхождения своего. Это все просто. Господь создал все и дал пищу человеку, и создал горы и моря, и всех годов, и птиц малых, и зверей. И дал им траву и леса. И вот солнце взошло, и пошел человек на поле свое трудиться до вечера. Ну и вот это все и есть, что славите Господа. А если своими словами говорить, или вот обычным языком, это получится, до сердца человека не дойдет. А это уже как, древний язык, как песня. Он идет уже в сердце человеку. И вот почему я все время болею за нашу школу и вот за детишек. Потому что если мы сейчас какую-то искорку заложим, она потом загорится. Когда придет время, придет старость, и они придут и будут читать дальше. Правда? Вот, я так думаю.
Потому что я уже не увижу этих плодов, что сейчас сеем. А они должны зайти. А мое дело служить людям, Господу, крестить детей. Когда уже умрем, то и похоронить, как положено. Я как наставник желаю, конечно, всем мира. Самое главное, чтобы не проливалась кровь. И дети голодные не ходили бездомные. Вот представлю себе, мой внучонок 1,5 года, и как случится, как там, на Украине. Куда мы побежим? Кому мы нужны? Кому? Кому мы не нужны? Кончик будет у нас. Да не надо, наверное, пусть соленая. Лук называется. Вот. Me oleme piirilinn ja meie ei saa leppida sellega, et meie positsioon nõrgestub Eesti Vabariigi piirilinnas. Ja siis ma ütlesin ja peale selle meil võib olla relvastus. Me võime ütelda, et me sõdime. Aga lisasin sinna juurde. Aga piir ei pea mitte ainult relvadega kaitstud olema, vaid piir peab ka vaimselt kaitstud olema. Tere teile. Kristus on üles tõusnud, on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Ja nüüd me alustame oma üles tõusust püha Jumala teenistust ja laulame nendelt laullehtedelt. Ja ma ütlen organistile, mälestuslauluks võtame selle laulu, mis on eelviimane ja selle laulu 3. salmi. Valdur, Jumal andke sulle jõudu su leinas ja kinnitada sind väga
olgu sulle kõigest, sinu toetaja ja aitaja. Nii, Siimon, võta loosungi raamatust need kaks, tähendab, me jagame Mehisega ära siis. Matteus ja Efesuse kas me läheme siit sisse või ringiga? Ringiga läheme. Ringiga. Minge siis kõrvuti. Aga... See, et õpetaja teenib korraga 3 koguduses, on Eestis tavaline. Aga see, et ta püsib ühe koha peal juba pool sajandit, nagu seda on teinud Eenok Haamer Mustvees ja Lohusuus, on küll ainulaadne. Kogudus, kes te 50 aastat koos olete Jumalat teeninud ja evangeeliumi kuulutanud, tänasel pidulikul päeval tahan ma tervitada nii armast venda Eenokit kui tema ustavat abikaasat Teha ja ka siinset kogudust selle suure juubeli puhul, mis küll meie Eesti kirikus praegu on ainulaadne. Ei ole kaugimat ülesanne, kui tunnistada seda Kristust, teenida teda ja käia tema järel, tema valguses ja tões. Nagu sinine me mõlemad Eaga oleme väga liigutatud sellest tähelepanust ja sellest, et te olete vaevaks võtnud tulla siia meid tervitama. Olge õnnistatud ja hoitud, teie sinimustvalged mehed. Ja Jumal õnnistagu teid kõikidel teie teedel ja võtke oma varju alla. Suur tänu teile kõigile selle eest. Ja pidage üksteist tähtsaks, nagu te täna olete meid tähtsaks pidanud. Suur tänu teile kõikidele.
ja olgu õnnistus teiega jätkuvalt. Remmeski talu Võrumaal, Tsiistres. Peale isa viimist Kolõmaa vangilaagrisse varjas Eenokent koos ema ja kasuvennaga siin ja lähikonna taludes 1949. 1955. aastani. Metsavenna elu kestis 6,5 aastat. Kui midagi salvestada, siis tahaksin tunnistada Jumala suurest halastusest, ütleb Eenok Haamer. Muud probleemid võivad põnevad olla, aga mulle on tähtis, mida Jumal on minuga teinud. Ma olen nähtavasti nii pinges. Jah. Et mul hakkas natuke paha. Nüüd on mulle äkki üsna selge, et see, mis siin on toimunud minu elus, see on niivõrd eriline olnud, et kui ma seda nüüd taas püüan elustada, siis see paneb mind sisemiselt värisema, nii et see, kui see vene ohvitser ütles vene keeles meie umbes nii, et küsis teiste käest, et mis siit talust siis leiti ja siis see ütleb, et üks lita 2 kutsikaga. Siis saad aru, kui null sa olid. Muide, kõige kummalisem on see, et ma näen kõiges selles, mis meiega on juhtunud Jumala kätt. Ja siin juures on mulle üks juhtlause väga oluline. Jumal ei vii meid mitte kannatustest mööda, vaid kannatustest läbi. See on midagi niisugust, mis ei saa kuidagimoodi ununeda ja kuidagimoodi mööda minna. See on see imede jada, mis on mu elus olnud. Surmahirm võib-olla oli siis, kui ma kuskil 17-18 aastane olin punkris ja kui mul oli see kriis, haigus, mis iga päevaga järjest süvenes, 2 kümnendikku tõusis kraadiklaasi näit ja siis, kui sai ta nii kõrgele, et ta oli peaaegu 42, siis see, mis ma tee peal rääkisin, et mu ema õhtupalvet lugedes selle Kustase ja Leenaga oli saanud piiblis selle kirjakoha Filipplastele 1. peatükist. Ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem, aga et lihasse jäämine on vajalik teie pärast, siis ma jään. Kui ma räägin surmahirmust, siis võib-olla kõige rohkem tuleb kõne alla seesama hetk. Sest ema oli, pärast ta ütles mulle, et ta oli mõtelnud, kuhu mind matta. Ja ta oli mõtelnud selle peale, et need Ilja vennad, et nemad teevad mulle tammest puusärgi ja selle Härmatalu rehe alla, rehe põranda sisse
kaevatakse haud ja mind pannakse sinna. Järgmisel päeval oli mul palavikku kuskil 42,1 või 42,2. Palavik oli kõrgem, aga ma tundsin, et asi läheb elu poole tagasi. 6 nädalat olin ma siis maa all, ilma et ma päevavalgust oleks näinud punkris. Ma olen praegu ühe väga olulise seiga ära rääkinud oma elust. See on huvitav. Et ma olen praegu just täna selleni jõudnud. Sest kui ma oma perega käisin siin ja siis ma väliselt sündmusi kirjeldasin, aga vist ma selleni ei jõudnudki. Isa oli ju kaugel ja 2 aastat me teadsime, et isa on surnud. Keegi oli kirjutanud oma omastele, et Harri Haamer on vangilaagis surnud. Ja siis ma ei oska aastat ütelda, aga see arvatavasti oli 1953 või 54. Mihkli päev. Septembri lõpus. Ja võib-olla, et oli 53. Siia sellesse majja tuli telegramm. Telegramm kaugelt Semtšanist, Magadani oblastist. Telegrammi tekst oli eesti keelde ümber pandult: tervitan teid inglite päeval. Ja all oli Harri. See telegramm jõudis küll mõnepäevase hilinemisega siia. Aga siis tuli Senni ruttu meile teatama, sest Senni nimel oli see telegramm, et isa elab. Ja meie isa ärkas üles inglite päeval. Sellepärast on ka isa minu jaoks olnud tohutu tähendusega. Et Jumal ta tagasi hinkis. Olen tänulik Jumalalegi selle eest. Niin, paljon. Armas issand, õnnistaan teid, mis me tohime vastu võtta. Ole ise meie keskel ja austama püha nime. Aamen. See meie isa palve laulmine on meie kirikus üsna vana traditsioon. Ja me oleme, minu isa laulis ja mina olen ka laulnud ise ja me oleme kunagi ka isaga koos laulnud. See viis on väga ilus. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kuid taevas nõnda ka. Ma tähendab, selle peab uuesti võtma. Aga mis on minu mure? Minu mure on sellepärast, et kui me viskame kõik selle, mis on meie kirikus olnud tähtis üsna pikka aega
ja ütleme selle kohta ainult, et see on preisivärk. Siis me ei saa niimoodi suhtuda, sest see, mis on olnud kasutusel meie isade ajal juba siin, see liturgia, see on selle tarvitamise kaudu sisse pühitsetud. See ei ole enam see preisivärk või kunagi Saksamaalt toodud eeskuju, vaid seda pühapäevast pühapäeva tarvitades oleme me pannud sinna ühe kadumatu varanduse põlvest põlve. Ma olen näinud ühte ohtu uuendamisest vaimustusse sattudes. Võtavad inimesed nii ütelda kaasandena kaasa uuendamise protsessi selle, mis võib-olla seal mujal pool on ka negatiivne. Mehaaniliselt ülekandes ei tule sellest mitte see õnnistus, vaid seal võib salakaubana kaasa tulla midagi muud, mis meile on võõras. Nyt on pienikkä kirima, kus peaks olema ikka. Hea küll, minge praegu kirikusse. Sinut herättynyt. Kuidas? Nyt leitsin. Leitsin? Isekin me kyllä. Ja terve palve. Tuntuu niin. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlgaste ja saada meil mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. On kõik.
meil räägitakse mehest ja naisest ja kujutatakse ette, nagu mees ja naine oleksid kaks persooni, kes on vastandatud teineteisele. Aga Jumal loob inimese esimesse Moose raamatu esimeses peatükis. On üteldud, ja Jumal lõi inimese, ta lõi tema meheks ja naiseks. Inimene ainsuses. Ja mul on niisugune sisemine arusaamine, et Jumalas on ühendatud nii isadus kui emadus, mõlemad ühtlasi, sest Jumal on täiuslik. Meil igapäevast leiba saab, oh issand, anna armuga, meid poja pärast nälja eest, oh isa kaitse taeva seest. Aamen. Ja 7. Ette 6. Вот Марк. Начало Евангелия Иисуса Христова, Сына Божия, яко же есть писано в пророцах. Сеас посылаю ангела моего пред лицем твоим, и уготовит путь твой пред тобою. Гласа вопиющего в пустыне. Вот это Марка, да. Марк, он самый умный, я считаю. Ага. Да, он такой, ну, он, наверное, врач был, Марк. Ага. Да, ну, он такой, да. Видно, что он образованный мужик. Да. Вот так все хорошо, да. С эстонцами мы хорошо всегда жили. Отец у меня тоже это был и в эстонской армии, и в немецкой армии был. Все minun isa. Aga vana-isa ma ei mõtle, не помню. Да. А так все. Я это Punane армия, aga see minu poiss on Eesti armeega. Вот так. Какое время. Так мы и живем. Не знаю, где правда. Ну, правда там должен быть. Да. Правда там, на земле правды нет. Нет. На земле правды нет. У каждого правда своя. Ja. Он Иге. Да. No, ja. Вот.